Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Yang mulia Setiausaha Tetap, Yang mulia Timbalan Setiausaha Tetap, pengarah-pengarah pegawai kanan dan hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir pada sidang media bagi situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sebelum memulakan sidang media ini, kita menjemput Yang Mulia Ustaz Ahmad Sujai bin Begawan Mudim Haji Mutasim untuk mengikuti bacaan surah Fatihah dan doa terhindar daripada wabak coronavirus. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا والديكم إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنار به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله. بسم الله على ديننا وأنفسنا. بسم الله على أهلنا وأموالنا. بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه دا. بسم الله افتتحنا وبالله اختتمنا وعلى الله توكلنا تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير.
اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Seterusnya, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini 5 Syawal 1441 Hijrah bersamaan dengan 28 Mei 2020 Masehi, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala juga tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 141 orang. Sementara itu, 1 kes telah disahkan sembuh dari COVID-19 pada hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan yang telah sembuh seramai 138 orang. Ini bermakna hanya 1 kes saja yang masih dirawat di pusat pengasingan kebangsaan pada ketika ini. Kes tersebut masih lagi dalam keadaan kritikal dan memerlukan bantuan heart-lung machine ataupun ECMO dan mesin pernafasan. Seperti yang dimaklumkan sebelum ini, seramai 2,679 orang kontak kes telah menamatkan tempoh kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204 dan tidak ada sesiapa yang sedang menjalani kuarantin pada masa ini. Walau bagaimanapun, terdapat 140 orang yang sedang menjalani pengasingan diri mandatory di pusat-pusat pemantauan yang disediakan oleh kerajaan, iaitu mereka yang baru tiba ke negara ini setelah melakukan perjalanan dari luar negara. Setakat ini, seramai 2,239 orang telah menamatkan pengasingan diri mandatory di kemudahan berkenaan. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 59 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 18,707 ujian. Seterusnya, berikutan mengenai makluman BruHealth App, alhamdulillah setakat ini sejumlah 233,737 orang ramai telah mendaftar sebagai pengguna aplikasi tersebut. Di samping itu juga sejumlah 3,825 syarikat dan premis telah mendaftar kepada aplikasi tersebut. Seperti mana yang dimaklumkan pada sidang-sidang media yang lepas, insyaAllah masjid-masjid akan dibukakan kepada orang ramai bagi menunaikan solat fardu Jumaat bermula esok, iaitu 29 Mei 2020 Masihi. Alhamdulillah, setakat ini kira-kira 35,980 orang ramai telah mendaftar dan membuat tempahan slot bagi solat fardu Jumaat. Dengan ini, diingatkan kepada semua jemaah yang akan datang ke masjid, iaitu mereka yang sudah mendaftar dan diberikan kod hijau, untuk memakai penutup muka ataupun face mask semasa berada di kawasan masjid dan untuk membawa tikar sembahyang sendiri yang berukuran besar. Sebagai langkah berjaga-jaga, jemaah juga dinasihatkan untuk tidak bersalam-salaman dan segera balik sepek saja selesai mengerjakan solat fardu Jumaat. Sementara itu, dalam menggunakan aplikasi BruHealth, orang ramai adalah juga disarankan untuk berhati-hati ketika memilih jawapan dalam membuat penilaian diri ataupun self-assessment. Ini adalah bagi mengelakkan daripada permohonan tersebut diberikan kod yang salah atau tidak sepatutnya. Untuk makluman, jika sekiranya seseorang mendapat kod yang tidak betul, rayuan ataupun apil bagi mendapatkan kod baru akan mengambil masa yang lama. Ini akan seterusnya menghalang seseorang daripada mendapat akses kepada mana-mana premis dan tempat-tempat yang memerlukan kod. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai bolehlah melalui laman web Kementerian Kesihatan iaitu www.moh.gov.bn atau menghubungi talian nasihat kesihatan 148 atau melalui aplikasi BruHealth ataupun healthinfo.gov.bn. Sekian, terima kasih.
Seterusnya adalah kenyataan daripada Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Majlis yang hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, setakat ini seramai 233,737 orang dan sebanyak 3,825 premis perniagaan telah mendaftar dengan aplikasi BruHealth. Jumlah ini sangat menggalakkan dan menunjukkan sokongan padu serta kerjasama positif daripada semua lapisan masyarakat dalam memastikan aplikasi BruHealth ini digunakan secara jaya dan sepenuhnya. Ke arah memastikan penggunaan aplikasi BruHealth dapat digunakan oleh semua penduduk warga negara Brunei Darussalam, satu aplikasi baru yang dilancarkan adalah aplikasi Premise Scan, iaitu bagi mengimbas kod QR peribadi para pengguna. Aplikasi terbaru ini akan membolehkan pemilik premis-premis perniagaan seperti restoran-restoran, gym-gym, kedai-kedai dan sebagainya untuk mengimbas kod QR peribadi BruHealth para pelanggan semasa masuk atau keluar dari premis. Aplikasi Premise Scan merupakan satu menambahbaikkan yang komplementari kepada aplikasi BruHealth. Ianya akan membolehkan para pengguna yang tidak dapat mengakses aplikasi BruHealth untuk menggunakan kaedah alternatif semasa masuk atau keluar dari premis-premis perniagaan. Para pengguna berkenaan boleh mendapatkan kod QR peribadi BruHealth terlebih dahulu, iaitu dengan melayari laman web www.healthinfo.gov.bn. Kod QR berkenaan hendaklah dibawa ke premis yang akan dikunjungi untuk diimbas oleh pemilik premis tersebut dengan menggunakan Premise Scan. Pada hari ini kita akan menyaksikan video tutorial ringkas aplikasi Premise Scan bagi mengimbas kod QR peribadi para pengguna aplikasi BruHealth oleh pemilik premis. Di kesempatan ini juga sukacita saya ingin mengingatkan kepada semua pengguna dan pemilik premis ataupun peniaga-peniaga bahawa kod QR perlulah diimbas sebelum masuk dan keluar daripada premis. Alhamdulillah, negara Brunei Darussalam tidak mencatatkan kes baru selama 21 hari. Namun kita tidak patut lekah dan hendaklah senantiasa socially responsible untuk memastikan keberkesanan aplikasi BruHealth. Selain daripada premis perniagaan, beberapa premis kerajaan dan premis sektor swasta juga telah menggunakan aplikasi BruHealth ini untuk para pengguna semasa masuk dan keluar premis. Melalui penggunaan aplikasi BruHealth ini secara meluas, insya-Allah ianya akan dapat memudahkan ke arah usaha contact tracing. Sekian. Terima kasih.
Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Dan ini sesi sidang media membukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi Auda sebelum mengajukan soalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Rano Iskandar of Rano Adidas. Good afternoon, Yang Berhormat Datuk. This is for Yang Berhormat Datuk, Minister of Health. Today we have experienced sort of like a quick demo on the smart helmets, and this will be on a trial period, I believe. But let's say this is a success. Would these smart helmets be extended to air and land border controls? Alhamdulillah. Seperti yang bis kita sebutkan, the smart helmet is bertujuan untuk mengimbas suhu badan, especially berada di luar. So at the moment, if it's successful, we'll laratkan ke masjid-masjid yang lain, dan also kegunaan this smart helmet also untuk berada di tempat awam, terutama sekali di shopping area, restaurants, di mana pegawai-pegawai kerajaan boleh around and see ada orang damam ke jalan-jalan. So we will know from just looking from a distance. So insyaAllah akan dilaratkan penggunaannya di masa akan datang jika ia berkesan. Then my next question is for Yang Berhormat Datuk, Minister at the Prime Minister's Office and also the Second Minister of Finance, Second Minister of Finance and Economy. I saw the video clip today. I'm not sure, I'm just maybe a bit confused myself, but can perhaps Yang Berhormat Datuk mention about this enhancement? Is this a separate app? I know it's complementary, but maybe perhaps Yang Berhormat Datuk can elaborate more on this app. Thank you. Okey, terima kasih atas soalan mengenai dengan yang feature baruan ya, premise scan. Ini satu tambahan kira alternative way of controlling the public from entering the premises. So kalau pada masa ni, kalau kita ni kan ke restoran, kita ni pakai aplikasi Blue Health ni lah. Sama ada kalau kita ni app iPhone lah, kita ni menggunakan Blue Health melalui iOS lah tu, Apple punya iOS. Kalau kita ni pakai telefon lain, ada yang pakai Android punya sistem, kita ni download aplikasi Blue Health itulah. Tapi ada, so kalau kita ni ke restoran, kita ni gunakan aplikasi dan kita ni scan QR code di kedai-kedai atau peniaga-peniaga yang kita ni kunjungi lah tu. Tapi kalau ada yang telefon model lama ataupun yang punya iOS versi lama, jadi dia orang dapat gunakan aplikasi Blue Health ni, because dia punya operating system yang lama, version lama. So bagi individual ataupun yang terdapat telefon semua sekali, jadi what they can do is dia orang kira apply dia orang punya personal QR code melalui www.healthinfo.gov.bn. Jadi dari sana ia macam kita ni gunakan Blue Health, aplikasi Blue Health di telefon ni. So tapi dia pakai web app lah. So dari sana ia boleh masukkan maklumat peribadi. Lepas itu diberikan mendapatkan kod lah tu, macam green code ataupun merah, kuning dan sebagainya. So dari sana sekarang dia orang boleh print out dia punya personal QR code. Ya, ada QR code itu. Jadi bagi pemilik peniaga ataupun premise, dia orang menggunakan premise scan ini. Premise scan ini tadi dilancarkan. Ia scan tadi menggunakan telefon je tu. Jadi masa ni sudah di-approve oleh Android system. Tapi iOS ataupun Apple belum lagi approve lah. So yang mana pemilik peniaga yang terdapat Android phone dia orang boleh download this Blue Health ini, mendapatkan premise scan. Jadi premise scan itu sudah sekarang ada yang customer datang ke premise ini,
either kalau dirang ada Bru Health, aplikasi Bru Health, dia boleh scan macam masa ni lah tu, scan QR code dan masuk ataupun waktu keluar. Jadi bagi yang individual yang ia punya telefon yang version lama ataupun yang terdapat telefon semua sekali, ia boleh yang terdapat telefon semua sekali, ia ada print out lah tu, personal QR code. So diorang pakai QR code ni bawa ke premise ni. Jadi yang pemilik bisnes ni ia boleh pakai scan ni. Ia scan yang QR code peribadi itu. So kalau ia hijau, ia boleh masuk. Kalau indah dapat. So itulah yang this is a additional kira complementary feature for the premise to control the crowd dalam premise anu juga. So there are two ways of doing it now, because up to now kita ni yang bagi whoever yang terdapat aplikasi Bru Health ni, yang dapat download ni, memang dia orang dapat generate their own code lah dah, so they can scan the QR code whenever they go to the shop. Ini untuk untuk yang orang nak terdapat telefon ataupun ia punya operating system yang lama. So they can use this approach lah to generate their own QR code through www.healthinfo.gov.bn. Jadi when they bring the QR code, the premise mesti ada juga how to scan them, right? So this premise scan, this is the idea lah tu kita ni launch premise scan ni, so that now kedai atau ia terdapat scan this application. So it's part of the Bru Health punya app juga lah. So it's not another app, it's the same app. So they can generate this premise scan to scan the individual punya QR code. Macam itulah tu. So this is the new feature lah to cater for the people, as I said tadi yang nak terdapat telefon ataupun yang dia punya operating system yang lama. I hope I explained. Yeah. Just one more question. So let's say that would they have to do a daily assessment? Let's say on the do daily assessment, would they have to generate a new QR code by then, or will still maintain the same? Yeah. So when they want to go, on the day they have to generate that QR code lah. So it's up to date lah dah. Okay. Thank you, Muhammad. This is James from Border Britain. Good afternoon, Yang Berhormat Prime Minister Office, Second Minister of Finance and Economy, and Yang Berhormat Datuk Minister of Health. My question is for the Minister of Health. A member of the public are asking if congregation can also be carried out prayer at the compound of mosques if mosques have already reached its capacity of 30%. Okay, terima kasih. Jadi masa ni masjid ramai jemaah sudah ditentukan pada setiap masjid lah. Misalnya 500 sudah ditentukan. Mungkin sebelum ni kapasitinya 1,500 because sebabkan penjarakan atau 500 atau 600 saja muatnya. Once ia penuh, the gates will be closed. So outside the compound, dah dibenarkan. Okay. As there are many pharmaceutical companies are looking to come up with vaccine for COVID-19, is there any particular vaccine in development that the government of Brunei Darussalam is paying attention to? Masa ni, I think there are more than 100 kali companies doing this vaccine punya trial. But only a handful are going to the actual phase 1 and 2. So ini ada dari China dan dari the Western world lah. So tani masih meneliti lah ke dia punya results, because ada yang mencuba saudara manusia, only a handful saja, sikit saja, macam 14 orang atau 20 orang. Jadi kesan sampingan vaksin ini is not just waktu menginjek itu, but the effect after di inject, dibagi vaksin itu. So it will take a while. So
we don't expect it to be anyway 2-3 bulan dah ni lah. Probably either the earliest lah kalau ada, which is very unlikely pulang juga. But kalau ada pun end of the year or early next year. So it's still too early to say because it's just not about membuat vaksin. It must be the safe way to deliver it. And once it's delivered, what are the side effects and the long-term side effects of a vaccine? If you all read, I think the quickest vaccine that ever produced was I think about 4 or 5 years. Another question is for Second Minister of Finance and Economy about the QR code scan for premise. If you have just explained how it will help in contact tracing without Bluetooth capability. They still have to use Bluetooth. They still have to use Still Bluetooth have to use Bluetooth. Yeah. from the premise the owner lah. Yep. Okay. So the difference is now you can generate your own personal QR code lah, and then so that the premise can scan you before they allow you to go in, because you don't have a phone. So this the additional sort of another way of controlling the entry and exit. Thank you, Muhammad. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Datuk atas penjelasan yang diberikan. Dengan ini kita tutup sidang media pada petang ini dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.